يستمع يتمعون أزول في الأول نغال سوريوال سيكلتا يوكنا نتحوال غافي يضر تواريخ 2021 سيني بيغالي تمتسانت يمطون تمرغوز قسيحن قندنا يخمم يغرسان لخلا اش ما ولد يتغيب غورنا ورفان الحزن ياكل تيكوال التصبية وفهمنا دا شنو ميهنا ديالين في قرينس قريب 50 قلبا نيك موتن نيك 200 بودي توارغان بلا من مدى شحال بوين يرغانا كويس 700 اللي يقطارن بوحال ديك رغان دي تيزيوزو 400 ديال الكايوز و دقس دي سودات كربو دي سانول لقاقل ويزمير هذا هذه يطفي ماليس يتبني سلطة يتزورا هذا عزيز في مشهودين نروح يمدان غلاين والسفرة يوكل نود يرغان ذويل ريسان المعاونة هذا حدون أكمل أشحال يسوى سنية دوك ليش قبيليا ونسعيو وين راه ديال من الجزاء تزرى معك كويرة تمرت الجنيس تنفرس تمخضرت ديال الجزائر يسولك هذيك راك تكمل سكول تمرت تقديس قالتو الشعر من الجزائر سلام ورجي ما تفي ماليس ويدي تحكمن ويدي يحكمن الجزائر ويدي يحكمن تمرت تقديس ويدي يكسن أرسنقلن أرسلولن قوكلنا أرسلولن قوكل جدودنا أنو حنا في مراتب غنيين ولا أنقمك وإذا لا يقيمن إلا قد غالن هذا تسوق نصل أقدير تقيل البيرة الطراد مجالنا الديسيدين ويدي يحكمون الجزائر ويدي غير كرهن قبيليين لقد تضرب اليوم أعداو ماشي نكون يخدم أعداو دا عداوي غيران دا عداو ماشي نكون يفهمن ولا نكون نبدا السود القبيليين يدي حلان تقولت من الجزائر نوان هذي ديالهم دي تقمات تديرها حنا ساعة يدوسا سقوس مدوسا الجزائر أرسا تيمس من 2021 سورة الدايرة أشي يغف كان تيمس استقسيم يوكلاد تيرين 2021 ناند بالليل المروك ياكل إسرائيل يونس لافيون ويونس الدرون شقعدتني ديال الماك يسرق ثموت الناس تقص ستارز يتعلق يكذا مدينيكات هاوي تاع الدايرة ولا دي ثبوت دا شو هي كيميكات يفكر تسبع في أفار سنتونيت يولدوا من هارسان أجيري يوكل هذا يولي مغنسن يكون قبيليين ولا يخدم نشمة الحباس وثني كل دم يعمر نار أثني تورتور أنا ما دايم قارغني بالليل أستعرفن مثلي خدمين مرخدين En 2021 من باليوم دونك لي ميليتون الماك الساقي لي ميليتون الماك أثني ذاك في الحبس زميرنا نتسدرن في لنا
Et ça. On annonce des arrestations. ساعدات ديال الفيديو تيجي ضرنيين لما كنزين ديالهم كان مثلا فان بدات تمس ديالهم مضيق خدم من الكانون دوني الثغرم قالنا تخدم من الكانون السون البيرة السبون يطرش يعني يتاع دايرة دي ثبورت ولا دايرين. C'est une mise en scène avec des canettes de bière. Américain de Colombo هاتو اللي صغوا على الكابينيات أنا اللي ندير أنا اللي ندير أنا سكوسا. Même Colombo perdrait son latin devant la rapidité avec laquelle les services d'investigation plient les deux affaires. On a déjà des coupables et les dossiers sont déjà transmis au tribunal de Sidi Mohamed pour terrorisme. Je suis sûr que c'est une affaire de terrorisme, mais du terrorisme d'État contre la Kabylie. Il faut le savoir, que l'État algérien est un État terroriste. Il terrorise les Kabyles particulièrement. Qui est derrière ces feux alors? Des feux de forêt, la Kabylie, on a toujours connu, y compris du temps de la France, y compris du temps des Turcs, mais les Kabyles ont toujours apprivoisé la situation, dompté la nature, et il n'y a pratiquement jamais de mort. Donc les Kabyles ont suggéré les feux quand ils avaient l'autorité sur leur territoire. D'aucuns pourraient dire que, quand même, ces derniers temps, il y a des changements climatiques, il y a la canicule un peu partout, on le voit en Grèce, on le voit en Sicile. D'accord, mais en Grèce et en Sicile, il n'y a pas de mort. Il n'y a qu'en Kabylie qu'il y a des morts. Et même en Afrique du Nord. Certes, on a vu ces derniers temps en Tunisie. Ça pourrait même être les Algériens qui ont dû, des services algériens qui ont dû allumer les feux en Tunisie pour fragiliser davantage l'autorité tunisienne et la soumettre au diktat d'Alger. Mais on a toute l'Afrique du Nord. Pourquoi le Maroc n'a pas brûlé? Pourquoi l'Oranie n'a pas brûlé? Pourquoi Médéa n'a pas brûlé? Pourquoi Constantine n'a pas brûlé? Pourquoi il n'y a que les Kabyles qui brûlent? La question mérite une réponse. Pourquoi y a-t-il autant de morts en Kabylie? Jusqu'à présent, on en dénombre près d'une cinquantaine et plus de 200 blessés graves. Après l'épisode de 2021, les autorités coloniales algériennes avaient promis d'acheter des Canadair. Aucun n'est entré en action. J'ai vu des vidéos personnellement et il n'y a aucune qui montre des Canadair en opération. On voit un avion dans une vidéo qui est dans les airs, mais qui plus là pour un rapport, plus que pour venir en aide à l'extinction des feux. Pourquoi, depuis 2021, on n'a pas acheté de moyens pour lutter contre les feux? On distribue de l'argent, des milliards, à l'Afrique, à la Palestine, à la Tunisie, surtout au Polisario, mais on n'a pas d'argent pour protéger la Kabylie des feux. C'est quand même étrange. L'argent du contribuable kabyle est utilisé dans l'achat des munitions et d'armes contre les Kabyles, le renforcement de l'armée coloniale en Kabylie, le déploiement de la police et de la gendarmerie,
l'achat d'indicateurs et la construction des prisons. Voilà à quoi sert l'argent des contribuables kabyles. الغرامة نتخليص يوكل أغزلون، يوكل أغتسوينا الحبس، يوكل أغتستورتوري، يوكل أغنقل avec des balles explosives en 2001. Aïra, même les pompiers bénévoles et des crèmes n'ont pas de casque. Il y a une débandade de la situation en Kabylie parce que les autorités algériennes ne veulent pas que la Kabylie se débrouille avec des moyens adéquats. Je me pose toujours cette question lancinante. Pourquoi c'est le 24 juillet que les feux ont été déclenchés et déclarés? C'est vrai qu'il y a eu des jours de canicule. On ne peut pas dire que c'est dû à la canicule. Pourquoi? Parce que les épisodes de canicule en Kabylie, c'était le 11, le 12 et le 13 juillet, où la température était montée jusqu'à 47 degrés. Il y a eu un nouvel épisode le 17-18 juillet. Mais depuis le 19, les températures sont tombées en dessous de 40 degrés, ce qui est énorme. Et puis, comment se fait-il que ces feux se soient déclenchés en 50 endroits en même temps à Vgaïs, 19 en même temps à Tizi Ouzou, de la part, ce sont les déclarations des autorités algériennes qui l'affirment, à 2 heures du matin. Si c'était le soleil et la canicule, cela se serait déclaré à un autre moment de la journée. Mais comme c'est la nuit, il n'y a pas de donc nous décisions ماشي ذي طيج يقصر من ذي حالة الحكومة الجزائر يتيسرغ حاش نتا يقسعن اللالن إوا كنا دي سكرتينس تشتغل. Mais il y a une autre suggestion. Le fait que les incendies soient déclenchés tous vers 2 heures du matin prouve autre chose. Ces incendies ne sont pas d'origine caniculaire et naturelle. Ils ont sûrement été programmés par une seule entité qui en a les moyens, l'armée algérienne ou le régime algérien, le régime colonial qui colonise la Kabylie. S'agit-il à ce moment-là des effets de lutte de clans au sommet de l'État, où la Kabylie est la proie facile, comme l'avait décrit le professeur Salim Chaker il y a quelque temps dans le journal Le Monde? Oui, la Kabylie est une proie facile, parce qu'elle ne veut pas être violente, parce qu'elle est pacifique, parce que, de par sa singularité, il est facile d'essuyer le coteau sur elle et de la désigner à la vindicte algérienne en général. S'agit-il donc des effets de lutte des clans? Ils se battent entre eux, mais ce sont des Kabyles qui meurent. S'agit-il aussi pour écourter le séjour de l'ambassadrice, de son Excellence l'ambassadrice des États-Unis à Vgaïs en Kabylie? Elle était là le 23 à Oukas. S'agit-il aussi d'une riposte du pouvoir algérien à notre allocution du 23 juillet 2023, dans laquelle, c'est-à-dire dimanche dernier, dans laquelle j'ai annoncé
avoir pris la décision de convoquer les instances kabyles, que ce soit le MAC, que ce soit le Parlement kabyle, que ce soit la NAVAD, pour trancher la question à notre niveau de la marocanité du Sahara, donner une position officielle de la Kabylie par rapport à la marocanité du Sahara. Enfin, sera-ce une manière de punir aussi la Kabylie pour son opposition à l'exploitation dangereuse du gisement de Tall Hamza. Toutes ces questions sont viables et méritent une réponse, et je pense qu'elles rentrent toutes, chacune pour une part, dans les feux qui viennent d'être déclenchés de manière synchronisée par les autorités algériennes en Kabylie. Ces autorités auront beau nous présenter des coupables, comme à l'accoutumée, nous refusons de les croire. Confier l'enquête au service algérien revient à charger l'assassin de mener les investigations sur son propre crime. Il faut absolument une enquête internationale pour déterminer les causes et faire la lumière sur cette deuxième tentative de génocide anti-kabyle, cette acte de guerre, d'extermination d'un peuple au moyen d'une guerre écologique. Une enquête internationale aura à examiner le dispositif officiel de lutte contre les incendies. Normalement, dans chaque wilaya, il y a une DGPC, une Direction Générale de la Protection Civile. Ce dispositif, cette direction a un dispositif de bataillon stationné de manière permanente en été à proximité des forêts. Pourquoi ce dispositif, malgré les récents dramatiques épisodes de feu en Kabylie, n'a-t-il pas fonctionné? N'a-t-il pas été mis en œuvre? Il y a eu faillite sur ordre de la hiérarchie nécessairement. Il faut, selon elle, vider la Kabylie de ses habitants, leur faire peur, les pousser à quitter leur territoire, à quitter leur pays, à quitter leur chère Kabylie. Voilà ce qui est recherché à travers ces tentatives de génocide et ces actions qui, de toute façon, sincèrement, ont porté leur fruit. Combien de jeunes sont morts en essayant de traverser la Méditerranée pour fuir le régime algérien en Kabylie? On nous colonise. Il y a plusieurs peines que nous subissons en étant entre les griffes de l'Algérie, en tant que Kabyle. On nous colonise. On nous prive de notre droit à nous gouverner. On nous spolie de nos richesses. On sabote notre économie. On nous réprime. On casse notre langue, notre identité. On nous tue. On nous emprisonne et on nous accuse nous-mêmes de crimes qu'ils commettent sur nous. Chers amis, toute cette répression, tous ces crimes, ces incendies à répétition perdureront tant que la Kabylie est sous domination coloniale algérienne. Ce n'est qu'une fois que la Kabylie est indépendante qu'elle se donnera les moyens de protéger ses enfants, son territoire et son voisinage méditerranéen qui, à cause de ces incendies, impacte leur environnement, son environnement. Pour l'ensemble des Algériens, je pense que la Kabylie pose problème.
les empêche d'avancer, les empêche de réaliser leurs rêves, le pays de leurs rêves. Tant qu'il y a des Kabyles à l'intérieur, les autorités algériennes s'emploieront toujours à réduire les Kabyles et à oublier le développement économique, social et culturel des autres. Et d'oublier, de faire passer le fait que la lutte contre les Kabyles impose qu'il n'y ait pas de démocratie. Nous sommes accusés de freiner la démocratie en Algérie. سيتمنى ونقيم نتوالي كان نخدم أي ميزمار ورير et l'Union européenne est مثلا la Commission, la présidence de l'Union européenne, le Parlement européen وريرسن يوكلنا السفرة أدير ديما نسن دي ثلاثة مريوس تملتق ديبيس ورير et le secrétaire général de l'ONU et à la commission de prévention des génocides au niveau de l'ONU. Oreras simas Joe Biden, Asouai, l'américain, Ouadaro et l'Union africaine, ياكل وذاك يبغى الوال يبغى النقدر سيتمنى يوكل أديرني منس. سيتمنى convoqué السولة يعقل le Haut Conseil à la sécurité de la Kabylie عندها يسنخدم دارينا غفاين يقلقنا اللي تخدم هكا غزاف أفو حارب نتمرس تقديريس ودغا نسبب ذاكن لا ليك كابيل دي دروا دلون تسيني ديال تغرين يقديلي نكملان أسدوكلي وندلان القمضان يوكن أدخل من تمسبانيين ذي الباريم نكونين استمالنا نبغاد نفتيت إي لا ليك كابيل دي دروا دلون يوكن أنتيكيم دي بوهيرا وقراديلين دي لا بلاس دو لا ناسيون سن الحد إدي تدون غاف الزوج خاص دازغال خاص دايف فرميلا خاص لغاشي يروح نون فاكونس ويدي لان دي الباريم تخيلون إلي فد أخطر ذي صغن تقبيليث يقلان اون كيستيون دي سمول تقبيليث هذيك غتغرين يمكن تسيدي المعاونة يقال يندانن يقال سودرين وتعسس تيني ديك غتغرين قولي قاعدان تسين رايلين تعسس راه نخدم تسين راي وصين يا راه نوصين اتيليوم بلا لا فيولونس مكرا ما يتوطفيون يفيس هذا سيد حشمن سيد تفهمون فوتو ودوالين كل دانن لا شو لا ما الا كانت خدمتي لا ناس نوالي ما الا قلنا ذاكيت استخدام تخدمت المجال اللي كلمه هذا البنان مي كوم نبنيك شعل نتيمس نضرب اليوم يوم تاع دايره اللي شرع سي تمنس حالا يزن نصوم يتساوين على الحباس دونك يستمع يتمع تاكوني تسلقين لا سيني ذي غار وذا بو من سبق لين هذا بو أمهر الساعة أقبيلي ذا قبيلي يدو يوس الشتاء من الحكومة الجزائر نغلا يبوس كان السجرير بن يبوس كان هذاك النيس ولا النساء ورواتي تسكن فوس ديك الناس نحواج سلوكية نحواج تقمت أقلي ديرون أكل مثلا أفوس بكفوس عنده تلزاز يوكلنا غير تقضيين هذه يزدي القديس ديال الجناس وثمورسنا ثرونا أكلنا دويني فعل الحرب أكلنا لا la Kabylie algérienne si un jour il va exister est déjà morte. Vive la Kabylie, Kabyle, libre et indépendante. Djaoui Talwif.